നമസ്കാരം. भारत माता की. डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्री रवीश तंत्री कुंटारू, कैंडिडेट फ्रॉम दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी श्रीमती एम.एल. अश्विनी, Kerala Sahapravari and the President of the Karnataka State and the Member of Parliament Sri Nalin Kumar Katil, State Secretary K. Ranjit and Election Committee Chairman Advocate Sri M. Narayan Bhatt, Sri NDA Convener Sri Ganesh Parkatta, and my brothers and sisters, Sahodari, Sahodara Mare, Ellala Varkummi Ande Namaskaram. My brothers and sisters, unfortunately I am unable to deliver my speech in Malayali Bhasha. Therefore, I will deliver my speech in Hindi, and that will be translated by Mr. Padmanabhan. സുഹൃത്തുക്കളെ, ദൗർഭാഗ്യവശാൽ എനിക്ക് മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഹിന്ദിയിൽ സംസാരിക്കും. मेरे बहनों भाइयों, कल मैं चेन्नई की पब्लिक मीटिंग्स को एड्रेस करने के बाद रात को चेन्नई में रुका था और चेन्नई से यूं ही सी क्रॉस करने के बाद मैं केरला में पहुंचा हूं. तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जिसने भी केरल के बारे में कहा था कि केरला इज द गॉड्स ओन कंट्री, जिसने कहा था बहुत समझ बूझ कर कहा था और सही कहा था. ഇന്നലെ രാത്രി വളരെ വൈകി പൊതുയോഗങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്തതിനു ശേഷം ഞാൻ ചെന്നൈയിലെത്തി. ചെന്നൈയിൽ നിന്നും ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ കേരളത്തിലേക്ക് വന്നു. ഈ കേരളത്തിലേക്ക് വന്ന് ഇതിലെ യാത്ര ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി, കേരളത്തെ ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട് എന്ന് ആരാണോ പറഞ്ഞത് അയാൾ വളരെ ശരിയാണ്, വളരെ ചിന്തിച്ചിട്ട് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് എന്ന്. कासरगोड की यह धरती केशवानंद भारती जी से कनेक्टेड है, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी थी. കാസർഗോഡിന്റെ ഈ മണ്ണ് ശ്രീ കേശവാനന്ദ ഭാരതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. അദ്ദേഹമാണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടന സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി വലിയ നിയമയുദ്ധം നടത്തിയത്. आज रामनवमी का पर्व है. आज अयोध्या में 500 इयर्स के बाद भव्य तरीके से राम जन्मभूमि स्थल पर भव्य रामनवमी मनाई जा रही है. ഇന്ന് രാമനവമിയാണ്. ഇന്ന് 500 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അയോധ്യയിൽ ആ ഭവ്യ രാമക്ഷേത്രത്തിൽ ഭവ്യമായ രീതിയിൽ രാമനവമിയുടെ ആഘോഷം നടക്കുകയാണ്. केरला से लेकर कश्मीर तक यदि कोई भारत को जोड़ता है तो यह भारत का कल्चर और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम पूरे भारत को एक तरीके से जोड़ते हैं. കേരളം മുഴുവൻ മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെ ഭാരതത്തെ യോജിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് ഭാരതത്തിന്റെ സംസ്കാരവും രാമൻ എന്ന സങ്കല്പത്തിനും മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. भगवान राम हमारे गॉड भी हैं और भगवान राम हमारे कल्चरल आइकन भी हैं. ശ്രീരാമൻ നമ്മളുടെ ഭഗവാൻ മാത്രമല്ല, രാമൻ നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക നായകൻ കൂടിയാണ്. लेकिन कांग्रेस के लोगों को और यहां के सीपीएम के लोगों को यह बात समझ में नहीं आती. रामनवमी का भी जब फेस्टिवल सेलिब्रेट करने की बात होती है तो तरह तरह के हर्डल्स क्रिएट करते हैं. എന്നാൽ കോൺഗ്രസുകാർക്കും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്കും ഇത് അംഗീകരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അവര് രാമനവമിയെ അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറല്ല. ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इस देश की हिस्ट्री है. जिसने राम को अपोज किया है उसका डाउनफॉल होकर रहा है, कोई रोक नहीं पाया है. कांग्रेस ने अपोज किया अयोध्या की धरती पर भव्य राम मंदिर बनने का. आज कांग्रेस की क्या हालत इस देश में हो गई है आप देख सकते हैं. लेफ्ट पार्टी
आज कुछ पॉकेट्स को छोड़ दिया जाए, लेफ्ट पार्टीज भी अब भारत से अब समाप्त सी हो गई हैं। സുഹൃത്തുക്കളെ, നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു സംസ്കാരമുണ്ട്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽ രാമനെ ആരാണോ എതിർക്കുന്നത് അവൻ നിഷ്കാസനം ചെയ്യപ്പെടും. കോൺഗ്രസ് രാമനെ എതിർത്തു. അയോധ്യയിൽ ശ്രീരാമ ജന്മഭൂമിയിൽ ക്ഷേത്രം പണിതതിനെ എതിർത്തു. എന്താണ് ഇന്ന് കോൺഗ്രസിന്റെ അവസ്ഥ? കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ എതിർത്തു. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ശ്രീരാമ സങ്കല്പത്തെ എതിർത്തു. ഇന്ന് കേരളം ഒഴികെ മറ്റെല്ലാ സ്ഥലത്തും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുടെ അവസ്ഥ അഭയാർത്ഥികളുടെ അവസ്ഥയാണ്. भारत की कल्चर वसुधैव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज अ फैमिली का मैसेज देती है। और भारत की कल्चर यह मैसेज देती है जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट ऑफ नन। ഭാരതത്തിന്റെ സംസ്കാരം, അതിന്റെ അടിസ്ഥാന സങ്കല്പം വസുദേവ കുടുംബം എന്നാണ്. ലോകം മുഴുവൻ ഒരു കുടുംബമാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അതിൽ നിന്നുമാണ് ഉയർന്നു വരുന്ന ഒരു സങ്കല്പമാണ് എല്ലാവർക്കും നീതി, ആരോടും പ്രീണനവുമില്ല എന്ന കാര്യം. ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं केरला में आज हूं और केरला के बारे में मैं कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी के केरला के वर्कर्स को कांग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि केरला में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को कम से कम डबल डिजिट परसेंटेज वाली पार्टी बना दिया है। इसके लिए अपने वर्कर्स को मैं कांग्रेचुलेट करना चाहता हूं। और मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंस के साथ मैं ये कहना चाहता हूं, इस बार के इलेक्शन में बीजेपी डबल डिजिट सीट्स वाली पॉलिटिकल पार्टी बनकर रहेगी। ഞാൻ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലാണ്. കേരളത്തിലെ ഈ അവസരത്തിൽ കേരളത്തെ പറ്റി സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കേരളത്തിലെ ബിജെപിയുടെ പ്രവർത്തകരെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. അവർ ഇരട്ടി ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ട് കേരളത്തെ ബിജെപിയെ വിജയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവരെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ഇത്തവണ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്, കേരളത്തിൽ ബിജെപി ഇരട്ട സംഖ്യയിൽ വിജയിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. 14 अप्रैल को अभी इलेक्शन मैनिफेस्टो रिलीज हुआ है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने रिलीज किया है। उस मैनिफेस्टो कमेटी का चेयरमैन वही था। बहनों भाइयों, बीजेपी का इलेक्शन मैनिफेस्टो यानी मोदी यूडे गारंटी नेक्स्ट 5 इयर्स में भारत को वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाना, यही मोदी यूडे गारंटी है। ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ബിജെപിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രകടന പത്രിക പുറത്തിറക്കിയത്. ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രകടന പത്രിക നിർമ്മിച്ച കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാനായിരുന്നു ഞാൻ. ആ കമ്മിറ്റി ആണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രകടന പത്രിക തയ്യാറാക്കിയത്. എന്താണ് ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രകടന പത്രികയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? അടുത്ത 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഭാരതത്തെ ലോകത്തിലെ 3ാമത്തെ സാമ്പത്തിക ശക്തിയാക്കും. അതാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പത്രികയിലെ മോഡിയുടെ ഗ്യാരണ്ടി. മോഡിയുടെ ഗ്യാരണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരുന്ന 3 കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ ഭാരതത്തെ ലോകത്തെ 3ാമത്തെ സാമ്പത്തിക ശക്തിയാക്കുമെന്നുള്ളതാണ്. भारत वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का सेंटर बनेगा, यही है मोदी यूडे की गारंटी। और बहनों भाइयों, मोदी यूडे गारंटी भारत स्पेस सेक्टर में गगनयान जैसी मॉन्यूमेंटल अचीवमेंट्स हासिल करेगा। मोदी यूडे गारंटी है पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा किसानों को मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। यह मोदी यूडे गारंटी है। എന്താണ് മോഡിയുടെ ഗ്യാരണ്ടി? ഭാരതത്തിൽ ലോക നിലവാരമുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം കൊണ്ടുവരും. അത് മോഡിയുടെ ഗ്യാരണ്ടിയാണ്. ഭാരതം ബഹിരാകാശത്ത് തങ്ങളുടെ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിക്കും. ഗഗൻയാനിലൂടെ നാം ബഹിരാകാശം കീഴടക്കും. അത് മോഡിയുടെ ഗ്യാരണ്ടിയാണ്. ഈ രാജ്യത്തിലെ കൃഷിക്കാർക്ക് കിസാൻ സമ്മാൻ നിധി ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അത് തുടർന്നും ലഭിക്കും. അത് മോഡിയുടെ ഗ്യാരണ്ടിയാണ്. मोदी यूडे गारंटी चंद्रयान 3 चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड कर चुका है लैंडर। और भारत दुनिया का अकेला देश है जिसने कि चंद्रमा के साउथ पोल पर अपना लैंडर उतारने में कामयाबी हासिल की है। मोदी यूडे गारंटी यह है कि अब गगनयान भी हमारा अब अपने टारगेट को
अचीव करने में कामयाब होगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। നമ്മുടെ മോദിയുടെ ഗ്യാരണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചന്ദ്രയാൻ 3. ചന്ദ്രയാൻ 3 എന്താ സംഭവിച്ചത്? നാം അയച്ച പേടകം ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണ ഭാഗത്ത് അത് ഇറങ്ങി. ലോകത്തെ ഏക രാജ്യം ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണ ഭാഗത്ത് ഇറങ്ങാൻ സാധിച്ച, പേടകം ഇറക്കാൻ സാധിച്ച ലോകത്തെ ഏക രാജ്യം ഭാരതമാണ്. അത് മോഡിയുടെ ഗ്യാരണ്ടിയാണ്. ഗഗൻയാനും അതേപോലെ നാം വിജയിപ്പിച്ചെടുക്കും. നാം ബഹിരാകാശം ഗഗൻയാനിലൂടെ കീഴടക്കും. അതും മോഡിയുടെ ഗ്യാരണ്ടിയാണ്. ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इस कंट्री में 4 करोड़ पक्के हाउसेज बन चुके हैं। इस बार इलेक्शन मैनिफेस्टो में हम लोगों ने फैसला किया है आगे भी मिनिमम 3 करोड़ पक्के हाउसेज बनकर रहेंगे। और साथ ही साथ 70 इयर्स के ऊपर की जितने 70 इयर्स के ऊपर के एज के जितने भी लोग हैं, चाहे किसी इनकम ग्रुप के हों, चाहे किसी कास्ट, क्रीड और रिलीजन के क्यों न हो, सबको 5 लाख रुपए तक फ्री मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। സുഹൃത്തുക്കളെ, കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ നാം 4 കോടി വീടുകൾ പാവങ്ങൾക്ക് നിർമ്മിച്ചു കൊടുത്തു പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജനയിലൂടെ. ഇപ്പോൾ നാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു 3 കോടി വീടുകൾ കൂടി ഈ രാജ്യത്തിലെ പാവങ്ങൾക്ക് നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കും. അത് മോഡിയുടെ ഗ്യാരണ്ടിയാണ്. അതുപോലെ 70 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ആർക്കും, ഏത് വരുമാന നിലവാരത്തിലുള്ളവരാവട്ടെ, ഏത് റേഷൻ കാർഡ് ഉള്ളവരാവട്ടെ, 70 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും നാം സൗജന്യമായ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് നടപ്പിലാക്കും. അത് മോഡിയുടെ ഗ്യാരണ്ടിയാണ്. और 10 करोड़ सिस्टर्स के सेल्फ हेल्प ग्रुप को हम आईटी, हेल्थ, टूरिज्म, डिटेल और ऐसे अन्य सेक्टर्स में की ट्रेनिंग देंगे। यानी बीजेपी के डेवलपमेंट विजन में केरला का हर सेक्शन और सोसाइटी के लिए एक व्यापक रोड मैप हमारे पास मौजूद है। 10 കോടി മഹിളകളുടെ സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങൾക്ക് നാം വരുന്ന 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ അവർക്ക് IT മേഖലയിൽ, ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ, ടൂറിസം മേഖലയിൽ നമ്മൾ അവർക്ക് പരിശീലനം കൊടുക്കും. അവരുടെ വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കും. കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങൾക്കും നമ്മളൊരു മാതൃകാപരമായ സഹായം നൽകുന്ന, സേവിക്കുന്ന ഭരണം കൊണ്ടുവരും. അത് മോഡിയുടെ ഗ്യാരണ്ടിയാണ്. बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में घोषणा की है कि हम अपने रिच कल्चर हेरिटेज से ग्लोबल टूरिस्ट को जोड़ेंगे और अपनी हेरिटेज को वर्ल्ड क्लास हेरिटेज के स्तर पर ले जाएंगे, उस ऊंचाई तक पहुंचाएंगे। यह केरला में तो इसकी बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। बीजेपी का प्लान बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन के ओवरऑल डेवलपमेंट का है। നമ്മുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രകടന പത്രികയിൽ നാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, നമ്മുടെ ഭാരതത്തിന് അതിശക്തമായ ഗംഭീരമായ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ചില കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട്. ആ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങളെ, നമ്മുടെ പൗരാണികതയുടെ കേന്ദ്രങ്ങളെ നാം അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ബന്ധിപ്പിക്കും. എന്നിട്ട് അന്താരാഷ്ട്ര വിനോദ സഞ്ചാരവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് അവരെ നമ്മൾ ആകർഷിച്ചെടുക്കും. കേരളത്തിലും അത് സാധ്യമാണ്. കേരളത്തിന്റെ മഹത്തായ പാരമ്പര്യത്തെ ലോക വിനോദ സഞ്ചാര ഭൂപടത്തിലെത്തിച്ച് നാം അതിനെ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലെത്തിക്കും. അതും നമ്മളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാനിഫെസ്റ്റോ പ്രകടന പത്രികയിൽ നാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं आपको एश्योर करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी केरला में इको टूरिज्म के नए सेंटर्स भी बनाएगी। इससे होम स्टे के जो अवसर बनेंगे उसका बड़ा लाभ हमारे ट्राइबल फैमिलीज को मिलेगा। बीजेपी गवर्नमेंट होम स्टे के लिए महिलाओं को फाइनेंशियल हेल्प भी देगी। സുഹൃത്തുക്കളെ, നമ്മുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രകടന പത്രികയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമ്മള് പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമായ വിനോദസഞ്ചാരം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും. വീടുകളിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ടൂറിസം വിനോദസഞ്ചാരത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും. അത് നമ്മുടെ ആദിവാസി സമൂഹത്തിന് ഒരുപാട് ഗുണം ചെയ്യും.
മാത്രവുമല്ല നമ്മുടെ സ്ത്രീകളുടെ വരുമാനത്തെ അത് വർദ്ധിപ്പിക്കും. അങ്ങനെ വീടുകളിൽ താമസിക്കുന്ന വിനോദസഞ്ചാരം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് മഹിളകളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി നാം മെച്ചപ്പെടുത്തുമെന്ന് हम लोगों ने इलेक्शन मैनिफेस्टो में यह भी कहा है, कोस्ट लाइन प्रोटेक्शन के लिए हम काम करेंगे। ये केरला के मेरे फिशरमैन बहनों भाइयों को बहुत ही इससे फायदा पहुंचने वाला है। उनकी लाइवलीहुड को जो एलडीएफ और यूडीएफ ने पिछले वर्षों में बर्बाद किया है, उसे हम बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। कोशिश ही नहीं करेंगे, हम उसको बचाएंगे। मैं आपको एश्योर करना चाहता हूं। നമ്മളുടെ തീരദേശം, ആ തീരദേശത്തെ നാം കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് ആ തീരദേശത്തിലെ മത്സ്യപ്രവർത്തക സഹോദരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പദ്ധതി നാം കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രകടന പത്രികയിൽ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏത് മേഖലയാണോ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഇടത് മുന്നണിയും വലതു മുന്നണിയും അവരെ ശ്രദ്ധിക്കാതിരുന്നത്, ആ മേഖലയിൽ നമ്മൾ ഇടപെട്ട് നമ്മുടെ മത്സ്യപ്രവർത്തക സഹോദരന്മാർക്ക് പദ്ധതികൾ കൊണ്ടുവന്ന് അവരെ നാം സഹായിക്കാൻ, അവരുടെ ജീവിത നിലവാരം ഉയർത്താൻ നാം തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. हम फिशरीज के प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग के लिए एक नए क्लस्टर्स बनाएंगे और हम केरला के फिशरमैन परिवारों की क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधारेंगे। उनकी डिग्निटी को बढ़ाने के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा वह भारतीय जनता पार्टी करेगी। നമ്മൾ മത്സ്യപ്രവർത്തക മേഖലയിൽ കൂട്ടായ്മകൾ രൂപീകരിക്കും, ക്ലസ്റ്ററുകൾ രൂപീകരിക്കും. എന്നിട്ട് അവരുടെ ഉൽപാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും അതിന്റെ സംസ്കരണം ഗുണകരമാക്കാനും നാം ശ്രമിക്കും. അങ്ങനെ അവർക്ക് അന്തസ്സോടുള്ള, ആത്മാഭിമാനത്തോടുള്ള, അതേസമയം മെച്ചപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയിലേക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം നാം സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കും. ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कांग्रेस और लेफ्ट पॉलिटिकल पार्टी के वर्ड्स और डीड्स दोनों में अंतर होने के कारण ही भारत की पॉलिटिक्स में क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी पैदा हुई है। लेकिन इस क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी को चैलेंज के रूप में किसी ने स्वीकार किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया है। हमारे वर्ड्स और हमारे डीड्स में कभी अंतर नहीं रहा। हमने जो कुछ भी इलेक्शन मैनिफेस्टो में कहा है, हमने उसे पूरा किया है। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, सबसे क्रेडिबल पॉलिटिकल पार्टी इस देश की यदि कोई है, सबसे विश्वसनीय पॉलिटिकल पार्टी इस देश की कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। हम आपको यकीन दिलाना चाहते हैं, इलेक्शन मैनिफेस्टो में हमने कहा है कि 2027 तक भारत दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी होगी और हमारी कोशिश होगी कि 2047 आते आते भारत एक डेवलप्ड कंट्री के रूप में, डेवलप्ड नेशन के रूप में सारी दुनिया में खड़ा हो जाए। സുഹൃത്തുക്കളെ, കോൺഗ്രസുകാരും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും അവരുടെ വാക്കൊന്നാണ്, പ്രവൃത്തി ഒന്നാണ്. ഈ വാക്കും പ്രവൃത്തിയും തമ്മിലുള്ള അന്തരം കാരണം വിശ്വാസ്യത പൊതുജീവിതത്തിൽ നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു. ആ വിശ്വാസ്യത നാം തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണോ നാം പറയുന്നത് അത് നാം ചെയ്യും. അങ്ങനെ പൊതുജീവിതത്തിൽ വിശ്വാസ്യത നാം കൊണ്ടുവരും. നമ്മള് ഈ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വിശ്വാസമുള്ള പാർട്ടിയാണ്. നമ്മളെയാണ് രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ആളുകൾക്ക് വിശ്വാസം. ആ വിശ്വാസത്തിന് മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നാം പറയുന്നു, നമ്മളിതാ ഈ രാജ്യത്തെ 2027 കൂടി ലോകത്തെ മൂന്നാമത്തെ സാമ്പത്തിക ശക്തിയാക്കി മാറ്റുമെന്ന് നാം പറയുന്നു. അതോടൊപ്പം 2047 കൂടി ഭാരതത്തെ ഒരു വികസിത രാജ്യമാക്കി നാം മാറ്റുമെന്നും നാം ഉറപ്പു നൽകുന്നു. हम लोगों ने कहा था पार्लियामेंट में क्लियर मेजॉरिटी हासिल करने के बाद आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करेंगे। बहनों भाइयों, क्लियर मेजॉरिटी पार्लियामेंट में मिलने के बाद हमने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर दिया। अब जम्मू कश्मीर का वही स्टेटस है जो हिंदुस्तान के दूसरे स्टेट्स का स्टेटस है। നമ്മളെ പണ്ട് പറഞ്ഞു, നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇന്ത്യ ഭരിക്കാൻ ഭൂരിപക്ഷം ഒറ്റയ്ക്ക് ലഭിച്ചാൽ നാം 370 വകുപ്പെടുത്ത് ദൂരെ എറിയുമെന്ന്. അങ്ങനെ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ തവണ കേവല ഭൂരിപക്ഷം ഒറ്റയ്ക്ക് ലഭിച്ചപ്പോൾ നാം ഈ 370 വകുപ്പിനെ എടുത്ത് റദ്ദാക്കി. ഇന്ന് എന്താണ് ഫലം? ജമ്മു കാശ്മീർ ഈ രാജ്യത്തെ മറ്റേതൊരു സംസ്ഥാനത്തെ പോലെ ഒരു സാധാരണ സംസ്ഥാനമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. हमने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कहा था कि जिस दिन क्लियर मेजॉरिटी की हमारी सरकार बन जाएगी, हमारी कोशिश यह होगी कि अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बन जाए। और मेरे बहनों भाइयों, आपने देखा
अब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम अपनी झोपड़ी से निकलकर अपने पैलेस में पहुंच चुके हैं। अब लगता है कि भारत में राम राज्य आने से दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती है। നമ്മൾ പറഞ്ഞു അയോധ്യയിൽ ശ്രീരാമ ജന്മഭൂമിയിൽ നമ്മൾ ഭവ്യമായ ഒരു ക്ഷേത്രം പണിയുമെന്ന്. ഇന്ന് നോക്കൂ, രാമൻ ഒരു ചെറിയ ടെന്റിൽ നിന്നും മഹത്തായ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു. അവിടെ ഭവ്യമായ രാമ ക്ഷേത്രം വന്നിരിക്കുന്നു. രാജ്യം രാമരാജ്യത്തിലേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. हम लोगों ने कहा था ट्रिपल तलाक हम समाप्त करेंगे। बहनों भाइयों, ट्रिपल तलाक को हमने समाप्त कर दिया। लोग ये कहते हैं दूसरे रिलीजन के मामले में आप इंटरवीन कैसे कर सकते हैं, कैसे इंटरफियर कर सकते हैं। बहनों भाइयों, कोई भी मदर, डॉटर, सिस्टर, चाहे किसी रिलीजन की मानने वाली क्यों न हो, वह सारी हमारी भी मदर हैं, सिस्टर हैं, डॉटर हैं। उनके साथ यदि अत्याचार होगा तो भारतीय जनता पार्टी सख्त कार्रवाई करेगी, सरकार बने अथवा न बने। क्योंकि हम लोग पॉलिटिक्स केवल गवर्नमेंट बनाने के लिए नहीं करते हैं, हम पॉलिटिक्स करते हैं तो नेशन बिल्डिंग के लिए पॉलिटिक्स करते हैं। സുഹൃത്തുക്കളെ, നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മള് മുത്തലാഖ് നിരോധിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. നമ്മളിതാ മുത്തലാഖ് നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആളുകൾ ചോദിച്ചു നമ്മളോട്, എന്തിനാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ മതവിശ്വാസങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നത് എന്ന്. പക്ഷെ നാം പറയുന്നു, ഈ രാജ്യത്തിലെ അമ്മമാർ, സഹോദരിമാർ, അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ, അവരെ നികൃഷ്ടമായ രീതിയിൽ ജീവിക്കാൻ വിടുന്ന ഏതൊരു കാര്യത്തെയും അതെന്ത് വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ അത് എതിർക്കുമെന്ന് നാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയിച്ചാലും തോറ്റാലും നമ്മൾ പറഞ്ഞ വാക്കിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരിക്കലും പിറകോട്ട് പോകില്ല. അതുകൊണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയിക്കുക തോൽക്കുക എന്നുള്ളതല്ല നമ്മുടെ പ്രശ്നം. ഈ രാജ്യത്തെ സഹോദരിമാർക്ക്, അമ്മമാർക്ക് അന്തസ്സോടെ ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लागू करेंगे। हमारा कमिटमेंट है, अगले 5 वर्षों में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होकर रहेगा। നമ്മള് പറഞ്ഞു ഏകീകൃത സിവിൽ നിയമം കൊണ്ടുവരുമെന്ന്. അടുത്ത 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഈ രാജ്യത്ത് ഏകീകൃത സിവിൽ നിയമം വരും. बहनों भाइयों, आप मुझे बतलाइए, क्या आप कांग्रेस और एलडीएफ पर विश्वास कर सकते हैं? इनके काम की कोई क्रेडिबिलिटी है? ना इनके पॉलिटिकल कैरेक्टर की कोई क्रेडिबिलिटी है। ये लोग केरला में आपस में सबसे थल्लू कूडल करते हैं। സുഹൃത്തുക്കളെ, ഞാൻ ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഈ LDF-നും UDF-നും എന്തെങ്കിലും വിശ്വാസതയുണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും ആ പറഞ്ഞത് എന്തെങ്കിലും ബാക്കിയുണ്ടോ? കേരളത്തിൽ പരസ്പരം തല്ലുകൂടുകയാണിവർ. लेकिन दिल्ली में यही कांग्रेस और लेफ्ट दोस्ती बढ़ाने के लिए मोडीराम मातल करते हैं। എന്നാൽ അവർ ഡൽഹിയിൽ പരസ്പരം കെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ വേണ്ടി, പരസ്പരം ഒന്നിച്ചു ചേരാൻ വേണ്ടി അവർ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. केरल में ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन बगल में ही तमिलनाडु में चले जाइए, वहां पर कांग्रेस और लेफ्ट के बीच का अलायंस है। ये कैसा डुअल कैरेक्टर है। കേരളത്തിൽ ഇവർ തമ്മിൽ മത്സരമാണ്. എന്നാൽ ഈ അതിർത്തി ഒന്ന് കടന്നാൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ ഇവർ ഒരുമിച്ച് മത്സരിക്കുകയാണ്. ഇതെന്തൊരു കഷ്ടമാണിത്. ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं जानता हूं कि यहाँ के रबर फार्मर्स के लिए भी कितनी बड़ी मुसीबत है, कितनी बड़ी मुसीबतों से हमारे रबर फार्मर्स को यहां पर गुजरना पड़ रहा है। लेकिन एलडीएफ और यूडीएफ इनके लिए कुछ करने को तैयार नहीं है। और इस काम को रबर फार्मर्स के लिए कोई कुछ करेगा तो हमारी गवर्नमेंट करेगी। എനിക്കറിയാം ഇവിടത്തെ റബ്ബർ കൃഷിക്കാര് ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ്, കഷ്ടപ്പാടിലാണെന്ന്. ഇവിടത്തെ ഇടതു മുന്നണിയും വലതു മുന്നണിയും ഒന്നും ഈ റബ്ബർ കൃഷിക്കാരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കില്ല. അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പരിഹരിക്കുമെങ്കിൽ അത് നാം പരിഹരിക്കും, BJP പരിഹരിക്കും. केरला में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बर्बाद हो चुकी है। यहां तक कि चर्च के प्रीस्ट को भी वायलेंस का शिकार होना पड़ रहा है। कितने ही कॉलेज कैंपस कम्युनिस्ट जो है वर्कर्स के अड्डे बन गए हैं। वीमेन्स, यूथ और सोसाइटी के हर सेक्शन को भय लगता है और राज्य में
माने पावर में बैठे हुए लोग चैन की नींद सो रहे हैं। കേരളത്തിലെ ക്രമസമാധാന സ്ഥിതി വളരെ മോശമാണ്. പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ കേന്ദ്രങ്ങൾ പോലും അക്രമത്തിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങളായി മാറിയിരിക്കുന്നു. എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളും ഭയത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ആളുകൾക്ക് ശാന്തിയില്ല, സമാധാനമില്ലാത്ത അവസ്ഥ വന്നിരിക്കുന്നു. ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, केरल को कांग्रेस और लेफ्ट से आप छुट्टी कर दीजिए। कांग्रेस और लेफ्ट दोनों ने ही इस केरला का बहुत बड़ा नुकसान किया है और दोनों लोग इसके रिस्पांसिबल हैं। और खासकर हमारी माताएं बहनें, हमारे नौजवान फर्स्ट टाइम वोटर, उनके इस खेल को अच्छी तरह समझ चुके हैं। इसलिए इस बार न लेफ्ट की गवर्नमेंट बनेगी, न कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी। സുഹൃത്തുക്കളെ, ഈ കേരളത്തെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചവരാണ് ഇടതും വലതും മുന്നണികൾ. അവരെ ഒഴിവാക്കിയേക്കൂ. അവരാണ് നമ്മളെ കേരളം ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കൊക്കെ കാരണം. നമ്മുടെ അമ്മമാർ, നമ്മുടെ യുവജനങ്ങൾ, നമ്മുടെ കൃഷിക്കാർ, നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പാവപ്പെട്ടവർ, ഇവരെല്ലാവരും ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കിയത് ഇവരാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഇടതു മുന്നണിക്കും വലതു മുന്നണിക്കും ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് അവരെ ഒഴിവാക്കൂ നിങ്ങൾ. ये दोनों पॉलिटिकल पार्टी एक्सपोज हो चुकी हैं। इनका खेल मेरे बहनों भाइयों समाप्त हो गया है। यही कारण है कि जिस स्टेट में इनको किक आउट कर दिया जाता है, वहां के दरवाजे इनके लिए हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। ഇവരുടെ ഒരു അവസ്ഥ എന്താണ്? ഇവർ എവിടെയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നും ഒരിക്കൽ അധികാരത്തിൽ നിന്നും പുറത്താക്കപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും ഇവർ അവിടെ തിരിച്ചു വരില്ല. ആ സ്ഥിതിയാണ് അവരുടെ കളി അതോടുകൂടി അവസാനിക്കുകയാണ്. अब देखिए, आपका नेबरिंग स्टेट है तमिलनाडु। तमिलनाडु में मेरे बहनों भाइयों कांग्रेस ने 1962 में आखिरी चुनाव, लास्ट इलेक्शन था जो 1962 में कांग्रेस ने तमिलनाडु में जीता था। यूपी, गुजरात, बिहार ने भी कांग्रेस से 4 डिकेड्स पहले लास्ट इलेक्शन को जीता था। उड़ीसा में भी कांग्रेस 3 डिकेड्स से सरकार के बाहर हो गई है। देश में ऐसे कितने राज्य हैं जहां पर की कांग्रेस का अब एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक नहीं है। इसी तरह एक समय त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल में लेफ्ट पार्टियों का बोलबाला था, लेकिन अब लेफ्ट पार्टियां वहां से भी समाप्त हो गई हैं। इनको उन स्टेट्स की जनता किक आउट कर रही है। നോക്കൂ, തൊട്ടടുത്ത സംസ്ഥാനം തമിഴ്നാട്. 1962 കോൺഗ്രസ് അവസാനമായി ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അവിടെ അധികാരത്തിൽ വന്നത്. അതിനുശേഷം വന്നിട്ടില്ല. ജനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി. പിന്നെ ഇന്നുവരെ തമിഴ്നാട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് അധികാരത്തിൽ വരാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഉത്തർപ്രദേശ്, ഗുജറാത്ത്, ബീഹാർ 4 പതിറ്റാണ്ടായി കോൺഗ്രസുകാർ അധികാരത്തിൽ വന്നത്. ജനങ്ങൾ ചവിട്ടി പുറത്താക്കി. ഒറീസ സംസ്ഥാനത്ത് 3 പതിറ്റാണ്ടായി കോൺഗ്രസ് ഭരണം അവസാനിച്ചിട്ട് അവർക്ക് വരാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. മറ്റൊരു രസകരമായ കാര്യം, ഇന്ത്യയിൽ നിരവധി സംസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട്. അവിടെയൊന്നും കോൺഗ്രസിന് ഒരു MLA പോലും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇടതു മുന്നണി മാർക്സിസ്റ്റുകാർ. അവര് ത്രിപുര വർഷങ്ങളോളം ഭരിച്ചു, ബംഗാൾ വർഷങ്ങളോളം ഭരിച്ചു. പക്ഷെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തോറ്റു, എന്നേക്കും അവസാനിച്ചു. ജനങ്ങൾ അവരെ ചവിട്ടി പുറത്താക്കിയ സാഹചര്യവും ഉണ്ടായി. एक बार इस स्टेट की जनता इन्हें किक आउट कर देती है तो फिर अपने स्टेट के बॉर्डर पर वह लिख देती है, नो एंट्री अगेन फॉर कम्युनिस्ट पार्टी एंड कांग्रेस। നിങ്ങൾ ഒരു തവണ ഇവരെ ചവിട്ടി പുറത്താക്കൂ കേരളത്തിൽ നിന്ന്. എന്നിട്ട് കേരള അതിർത്തിയിൽ ഒരു ബോർഡ് വെക്കൂ, നോ എൻട്രി ഫോർ കോൺഗ്രസ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് എന്ന് വെക്കൂ. അതാണ് വേണ്ടത്. ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी यह एक दूसरे के इरटा हैं और अब केरला में भी इनका गेम ओवर होने वाला है। कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी दोनों का देश विरोधी यह स्वरूप भी देश की जनता के सामने अब दिखाई देने लगा है। जहां कांग्रेस पार्टी की सर्जिकल और एयर स्ट्राइक की सबूत मांगती है हमारी सेना से, और उनकी लेफ्ट पार्टियां तो यह और आगे निकल गई हैं। കേരളത്തില് ഈ 2 ആളുകളും ചെയ്ത തെറ്റെത്ര ഭീകരമാണ്. ഇവർ ദേശവിരുദ്ധ ശക്തികളെ ഇവർ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.
രാജ്യത്ത് നിരോധിക്കപ്പെട്ട സംഘടനകളുമായി ഇവര് സൗഹാർദ്ദത്തിലാകുന്നു. ഇതാണ് ഇവരുടെ അവസ്ഥ. सीपीएम ने अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी किया है और ये कहा कि यदि हम पावर में आएंगे तो न्यूक्लियर वेपन्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे। मैं सीपीएम और कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, मैं कांग्रेस से विशेष रूप से पूछना चाहता हूं, सीपीआईएम के इस कमिटमेंट के बारे में कांग्रेस का कमेंट क्या है? നോക്കൂ, CPM-ന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രകടന പത്രിക എടുത്ത് നോക്കൂ. അണുവായുധങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കും, അത് ഡിസ്മാൻഡൽ ചെയ്യും, വേണ്ട എന്ന് വെക്കുമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എനിക്ക് കോൺഗ്രസുകാരോട് ചോദിക്കാനുള്ളത്, എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഈ CPM-ന്റെ ഈ പ്രകടന പത്രികയിലെ വാഗ്ദാനത്തെ പറ്റി നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. मैं कांग्रेस लीडरशिप से कहना चाहता हूं, आप क्लैरिफाई कीजिए कि सीपीआईएम कहती है हम सारे न्यूक्लियर वेपन्स को डिस्ट्रॉय करेंगे। क्या आपकी क्या अप्रोच है? भारत में पहले न्यूक्लियर टेस्ट कांग्रेस की सरकार ने, इंदिरा गांधी थी तो 1974 में किया था। उसकी जरूरत इसलिए महसूस हुई थी क्योंकि हमारे बगल की कंट्री, हमारी नेबरिंग कंट्री चाइना में बराबर सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट कर लिए गए थे। और तो और हमारे पाकिस्तान में भी अब न्यूक्लियर वेपन्स बनने का सिलसिला प्रारंभ हो गया था और 70 के डिकेड में ही पाकिस्तान ने इस पर बहुत ही साइलेंटली काम भी अपना शुरू कर दिया था। ഞാൻ കോൺഗ്രസുകാരോട് ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, നിങ്ങളല്ലേ ഈ രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി ആണവ പരീക്ഷണം നടത്തിയത്? 1971 ശ്രീമതി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയല്ലേ അണുവായുധ പരീക്ഷണം നടത്തിയത്? എന്തിനായിരുന്നു അത് ചെയ്തത്? നമ്മുടെ അതിർത്തി രാജ്യമായ ചൈന അന്ന് ആണവ പരീക്ഷണം നടത്തി. അപ്പോൾ അവരുമായി സമന്മാരാവാൻ വേണ്ടിയാണ് നാം അത് നടത്തിയത്. ഇപ്പോൾ ഇതാ പാകിസ്ഥാനും അണുവായുധ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയിരിക്കുന്നു. മാത്രവുമല്ല, അതിനുവേണ്ടി അവർ വളരെ വൃത്തികെട്ട കളികളും കളിച്ചതാണ്. ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കോൺഗ്രസിനോട് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ഈ പ്രകടന പത്രികയിലെ ഈ വാഗ്ദാനത്തെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? നിങ്ങളത് അംഗീകരിക്കുന്നോ എന്ന്? बहनों भाइयों, बाद में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने 5 सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट करके भारत को एक न्यूक्लियर पावर का स्टेटस सारी दुनिया में दिलाया था। आप भारत की ताकत को ये लेफ्ट और कांग्रेस दोनों कमजोर करना चाहते हैं। आज भारत के दोनों नेबरिंग कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। ऐसे में भारत के न्यूक्लियर वेपन्स को डिस्ट्रॉय करने की बात करना देश की सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ करने से कम नहीं है। देश की सुरक्षा को कमजोर करने की मैं मानता हूं कि यह बहुत ही गहरी कॉन्स्पिरेसी है। സുഹൃത്തുക്കളെ, അടൽജിയുടെ കാലത്ത് നമ്മൾ 5 ആണവ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തി. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു വലിയ ആണവ ശക്തിയായത്. ഇന്ന് ലോകത്ത് 11 ആണവ ശക്തിയുള്ള രാജ്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ. അതിലൊന്ന് ഭാരതമാണ്. നമ്മളുടെ ഈ അണുവായുധങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കിയാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? നാം ഈ ലോകത്ത് നാം നേടിയെടുത്ത നമ്മുടെ ശക്തി ഇല്ലാതാകും. നമ്മുടെ ദേശീയ താൽപര്യങ്ങൾക്ക് അത് എതിരാണ്. ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്നു. ഈ കോൺഗ്രസുകാരെന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്തത്? ഇവരുടെ ഉദ്ദേശം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷയുമായി കുട്ടിക്കളി കളിക്കലാണോ? അതിന്റെ മുകൾ കയറി തമാശ കളിക്കലാണോ ഇവരുടെ ഉദ്ദേശമെന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. बहनों भाइयों, केरला का जहां तक प्रश्न है, मैं जानता हूं केरला की ट्रेडिशंस और कल्चर दोनों भी महान हैं, ग्रेट हैं, अच्छा सोचने वाले लोग हैं और केरला में दूर तक की सोचने वाले लोग हैं, मैं जानता हूं। जबकि कांग्रेस और एलटीएफ बिल्कुल पिछली सेंचुरी की पुरानी सोच से भी ज्यादा और पुरानी सोच रखने वाली ये पॉलिटिकल पार्टी है। और यहां के लोग, केरला के लोग प्रोग्रेसिव थिंकिंग वाली लोग हैं। എനിക്ക് കേരളത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക പൈതൃകത്തെ പറ്റി വലിയ മതിപ്പാണ്. വലിയ മുൻകൂട്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഭാവിയെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നവരാണ്, പുരോഗമന ചിന്താഗതിക്കാരാണ്. പക്ഷേ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും കോൺഗ്രസുകാരും പഴഞ്ചൻ ചിന്താഗതിക്കാരാണ്. ഒരു നൂറ്റാണ്ട് പിറകിലെ കാര്യങ്ങളാണ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ, ആ ജനങ്ങളിൽ എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട്. അവർ ഭാരതത്തിന്റെ, ഇന്ത്യയുടെ ഭാവിയെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നവരാണ്, മുമ്പിലുള്ള കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അവരിൽ വിശ്വാസമുണ്ട്. कांग्रेस पार्टी अब भी 19th सेंचुरी की थिंकिंग से चल रही है। एलडीएफ भी एक
आउटडेटेड आइडियोलॉजी पर डिपेंडेंट है। जहां से कम्युनिज्म का ओरिजिन हुआ वहां से कम्युनिज्म जो है समाप्त हो गया। और दूसरी बात, इन दोनों पार्टियों का कल्चर भी केरला के ग्रेट कल्चर से मैच नहीं करता है मेरे बहनों भाइयों। കോൺഗ്രസുകാർ 19ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സങ്കല്പങ്ങളുമായി ജീവിക്കുകയാണ്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി അവരുടെ സങ്കല്പം അത് കാലഹരണപ്പെട്ടതാണ്. എവിടെയാണ് കമ്മ്യൂണിസം ഉണ്ടായത് അവിടെ ഇന്ന് അതില്ല. അതാണ് അവസ്ഥ. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് ആവശ്യം ഇവരല്ല. നമ്മളുടെ പുരോഗമന ചിന്താഗതിക്ക് ഇവർ യോജിച്ചതല്ല എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. यह वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन देने के भी खिलाफ है, ये ट्रिपल तलाक के भी खिलाफ थे, और इतना ही नहीं, ये ओबीसी कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने के भी ये खिलाफ थे। इस काम को, ओबीसी कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने का काम इसे इंडिपेंडेंट इंडिया में किसी पॉलिटिकल पार्टी ने किया है तो बीजेपी ने किया है। ഇവര് നമ്മളെ പുരോഗമന ചിന്താഗതിയെ മുഴുവൻ എതിർക്കുന്നു. ഇവര് മുത്തലാഖ് നിരോധിച്ചതിനെതിരാണ്. ഇവർ ഏകീകൃത സിവിൽ നിയമത്തിനെതിരാണ്. ഒക്കെ പോട്ടെ, നമ്മൾ അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ പിന്നാക്ക ജാതി കമ്മീഷന് ഭരണഘടനാ പദവി കൊടുത്തു. അത് നമ്മളാണ് കൊടുത്തത്. അതിനും ഇവരെതിരാണ്. അപ്പോൾ ഇവർ പുരോഗമനവാദികളല്ല, അവർ പഴഞ്ചൻ ചിന്താഗതിക്കാരാണ്. ഇവർ കാലഹരണപ്പെട്ട സങ്കല്പങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവരാണ്. बहनों भाइयों, हमारे प्राइम मिनिस्टर जब कभी भी बाहर जाते हैं दुनिया के दूसरे देशों में, वहां पर बराबर केरला की ब्रांडिंग करने का काम करते हैं। लेकिन आज तक कांग्रेस का कोई नेता बाहर जाकर केरला की ब्रांडिंग करने की कभी कोशिश नहीं की। നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി വിദേശങ്ങളിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ മലയാളികളെ കാണാൻ, കേരളത്തെപ്പറ്റി നല്ലത് പറയാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറാവാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിമാർ ഒരു കാലത്തും വിദേശങ്ങളിൽ പോയി നമ്മളെ പറ്റി, നാടിനെ പറ്റി ഒരു നല്ല കാര്യവും ഇന്ന് വരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. बहनों भाइयों, हम लोगों ने पिछले 10 वर्षों में देश के हर क्षेत्र में, हर सेक्शन के लिए जितना ज्यादा काम कर सकते हैं करने का प्रयास किया है। और आप सभी जानते हैं कि हम युद्ध के बीच फंसी हमारी नर्स सिस्टर्स वो इराक से भारत वापस लेकर कोई आया था तो हमारी गवर्नमेंट लेकर आई थी। सूडान में जब सिविल वार छिड़ा था तब बहुत मुश्किल हालात में भारतीयों को वहां से निकालने में भी हम लोगों ने कामयाबी हासिल की थी। നമ്മൾ എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. വിദേശങ്ങളിൽ പെട്ടുപോയ ആളുകളെ നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കുന്നു. നമ്മുടെ നഴ്സുമാർ അവർ വിദേശങ്ങളിൽ യുദ്ധഭൂമിയിൽ കുടുങ്ങിയപ്പോൾ നമ്മൾ അവരെ രക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു. സുഡാനിൽ യുദ്ധമുണ്ടായപ്പോൾ അവിടെ പെട്ടുപോയ ഇന്ത്യക്കാരെ നമ്മൾ രക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു. ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, रशिया और यूक्रेन के बीच वार पिछले 2 साल से चल रहा है। बराबर रशिया की तरफ से भी मिसाइल्स चल रही हैं, यूक्रेन की तरफ से भी मिसाइल्स चल रही हैं। दोनों देशों को लोग बड़ी संख्या में मारे जा रहे हैं। जब रूस और यूक्रेन का वार शुरू हुआ था उस समय हमारे बहुत सारे बच्चे यूक्रेन में मेडिकल एजुकेशन ले रहे थे, इंजीनियरिंग एजुकेशन ले रहे थे, मैनेजमेंट कोर्स कर रहे थे। उनके फादर मदर भारत में, इंडिया में बहुत ही परेशान थे। उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर से डिमांड की कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, चाहे जैसे भी हो, यूक्रेन से हमारे बच्चों को सुरक्षित आप भारत ले आओ। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने तुरंत यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से बात की, रशिया के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से बात की, और ब्रदर्स एंड सिस्टर करिश्मा हो गया। 4.5 आवर्स के लिए वार रुक गई और मोर देन 22,000 हमारे स्टूडेंट्स यूक्रेन से चलकर भारत आ गए। ഉക്രൈനിൽ റഷ്യയും ഉക്രൈനുമായി യുദ്ധം തുടങ്ങി. ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് മിസൈൽ അയക്കുന്നു ഉക്രൈൻ, റഷ്യ അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് അയക്കുന്നു. അങ്ങനെ വലിയ യുദ്ധം നടക്കുന്നു, മിസൈലുകൾ അയക്കുന്നു. അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉക്രൈനിൽ പെട്ടുകിടക്കുകയാണ്. ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികൾ അവിടെ പഠിക്കാൻ പോയവരാണ്, മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് അത് നേടാൻ പോയവരാണ്, അവിടെ പെട്ടുകിടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ രക്ഷിതാക്കൾ പ്രധാനമന്ത്രിയോട് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ ഉക്രൈനിൽ പെട്ടുകിടക്കുന്നു, അവരെ രക്ഷിക്കണമെന്ന്. പ്രധാനമന്ത്രി ഉടനെ തന്നെ നടപടിയെടുത്തു. ഉക്രൈൻ രാഷ്ട്രപതിയുമായി സംസാരിച്ചു, റഷ്യൻ രാഷ്ട്രപതിയുമായി സംസാരിച്ചു. എന്താ ഫലമുണ്ടായതെന്നറിയോ? 4.5 മണിക്കൂർ യുദ്ധം നിർത്തിവെച്ചു അവർ.
എന്നിട്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്നും സുരക്ഷിതമായി ആയിരക്കണക്കിന് കുട്ടികളെ നമ്മൾ രക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു. यह है മോദിയുടെ ഗ്യാരണ്ടി. ദിസ് ഈസ് മോദിയുടെ ഗ്യാരണ്ടി. ഇതാണ് മോദിയുടെ ഗ്യാരണ്ടി. केरला में गरीबों, मजदूरों और महिलाओं, गल्फ से लौटे लोगों के पैसे की खुलेआम लूट हो रही है. और केरला में 300 से ज्यादा कोऑपरेटिव बैंक हैं और इनके पास केरला के लोगों का करीब 1 लाख करोड़ रुपया डिपॉजिट है. सीपीएम की करप्शन की वजह से यह पैसा रिस्क में पड़ गया है. कितने ही कोऑपरेटिव बैंकों में सीपीएम के सदस्यों द्वारा गरीबों का पैसा लूटा गया है. इस करप्शन में सीपीएस के नेताओं ने जो ब्राइब्स ली हैं, जो रिश्वत ली है, वो भी सैकड़ों करोड़ों रुपए में है, ऐसा कहा जाता है. സുഹൃത്തുക്കളെ, കേരളത്തിൽ കൃഷിക്കാരുണ്ട്, തൊഴിലാളികളുണ്ട്. അവർ കഷ്ടപ്പെട്ട് അധ്വാനിച്ച് പണം സമ്പാദിക്കുന്നവരാണ്. അവർ ഈ പണം കേരളത്തിലെ കോപ്പറേറ്റീവ് സഹകരണ ബാങ്കുകൾ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നു. കേരളത്തിൽ 300ഓളം സഹകരണ ബാങ്കുകളുണ്ട്. അതിൽ ഏതാണ്ട് 1 ലക്ഷം കോടി രൂപയുണ്ട്. ഇന്ന് ആ പണം വലിയ ഭീഷണിയിലാണ്. കാരണം അതൊക്കെ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും ഭരിക്കുന്ന CPM നേതാക്കന്മാർ അത് കൊള്ളയടിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടക്കുന്നു. പല സ്ഥലത്തും അവർ കൊള്ളയടിച്ചിരിക്കുന്നു. കോടാനുകോടി രൂപ CPMന്റെ നേതാക്കന്മാർ കൊള്ളയടിച്ച്, സഹകരണ ബാങ്ക് കൊള്ളയടിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നമ്മുടെ കേരളത്തിലുണ്ട്. कोचिन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड से जुड़े एक और स्कैम की जांच होनी चाहिए. और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि बहनों भाइयों, हम लोग इसकी सख्ती के साथ जांच कराएंगे. और अब तक स्कैम करने वालों के करीबी 90 करोड़ रुपए की संपत्ति को अटैच हो चुकी है. और मैं एश्योर करना चाहता हूं, हमारी गवर्नमेंट आएगी तो आपका पैसा जो स्कैम में चला गया है उसे हम वापस कराएंगे. സുഹൃത്തുക്കളെ, CMFRL കൊച്ചിൻ മൈൻസ് ആൻഡ് റിഫൈനറീസ് ലിമിറ്റഡ് അതിനെ പറ്റിയുള്ള അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഉറപ്പ് നൽകുന്നു, ശക്തമായ അന്വേഷണം നടക്കും. അതുപോലെ തന്നെ സഹകരണ ബാങ്ക് കൊള്ളയിൽ അവർ തട്ടിയെടുത്ത 90 കോടി രൂപ നമ്മൾ പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയുമില്ല. ശക്തമായ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകും. ഈ പിടിച്ചെടുത്ത 90 കോടി രൂപ അത് അവകാശപ്പെട്ട പാവപ്പെട്ട നിക്ഷേപകർക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. और मैं आपको बतला दूं, हमारे प्राइम मिनिस्टर इस मामले में लीगल एडवाइस भी ले रहे हैं. बड़े ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कांग्रेस या लेफ्ट, जो ये लोग केरला में मजबूत रहे तो केरला को डिस्ट्रॉय करने से कोई नहीं रोक सकता. हमें कम से कम इतना मजबूत, इतना पावरफुल हमको बना दीजिए ताकि हम इनको चेक कर सकें और अगली बार केरल में क्लियर मेजॉरिटी से हम बीजेपी की गवर्नमेंट बना सकें. സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളെ നേരിടാൻ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി കേരളത്തിൽ ശക്തമാവണം. ഇവരെത്ര തെറ്റായ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ, അത്രയും നമ്മൾ സംഘടിതമായി ശക്തിപ്പെടണം. ഇവരെ പരാജയപ്പെടുത്തണം. അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കേരളത്തിൽ വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷത്തോടുകൂടി നമുക്ക് അധികാരത്തിൽ വന്ന് ഇവരെ തകർക്കാൻ സാധിക്കണം. UDF and LDF have looted the Kerala in their successive regimes, my brothers and sisters, and they are planning to join money heist at the center, and we will not let this happen. സുഹൃത്തുക്കളെ, ഈ ഇടതുമുന്നണിയും വലതുമുന്നണിയും അവര് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ, സംസ്ഥാനത്തെ കൊള്ളയടിച്ചവരാണ്. ഇപ്പോൾ അവർ വീണ്ടും യോജിച്ച് ഗൂഢാലോചന നടത്തുകയാണ്. ഇനിയും കൊള്ളയടിക്കാൻ ഒരിക്കലും നാം ഇത് അനുവദിച്ചു കൊടുക്കരുത്. The people of India has decided, अब की बार, the people of India has decided, अब की बार इत्तवड़ा नानुरिल आदिगम. Am I correct? Yes. Oh, thank you very much. Brothers and sisters, मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार ग्रैंड ओपनिंग केरला में करने जा रही है. ग्रैंड ओपनिंग करने जा रही है केरल में. എനിക്ക് പൂർണ്ണമായും വിശ്വാസമുണ്ട്, ഇത്തവണ 400-ലധികം സീറ്റ് നേടും.
കേരളത്തിലും നമ്മൾ വിജയിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ. और मैं आपको एश्योर करना चाहता हूं कि एलडीएफ और यूडीएफ के इस विशियस साइकिल से हम केरला को बाहर करेंगे. मैं केरला के लोगों को अपनी तरफ से एश्योर करना चाहता हूं. എനിക്ക് പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുണ്ട് ഈ കറക്ക് കമ്പനിക്കാർ, ഈ യുഡിഎഫും എൽഡിഎഫും എന്നുള്ള കറക്ക് കമ്പനിയിൽ നിന്നും കേരളം പുറത്തു വരിക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട്. ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज पहली बार आपकी कैंडिडेट अश्विनी से मैं मिला हूं. पहली बार आज मैं मिला हूं. शी इज वेरी डायनेमिक लीडर. मैं ये कह सकता हूं, शी इज वेरी डायनेमिक लीडर. शी इज यंग, डायनेमिक एंड एनर्जी. शी हैज पैशन टू वर्क फॉर द पीपल. സുഹൃത്തുക്കളെ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി ശ്രീമതി ML അശ്വിനിയെ കണ്ടു. അവർ വളരെ ചെറുപ്പമാണ്, ഊർജസ്വലയാണ്. അവര് ഈ നിയോജക മണ്ഡലത്തിന് യോഗ്യയാണ്. അതുകൊണ്ട് കഴിവുറ്റ ഈ ഊർജസ്വലയായ ഈ ചെറുപ്പക്കാരിയായ ഇവരെ സഹായിക്കണം. और ग्राउंड पर काम करने का अश्विनी का एक एक्सपीरियंस है और इसीलिए बीजेपी ने अश्विनी को इस केरला से उठाकर नेशनल काउंसिल का मेंबर बनाया है. मेरे बहनों भाई, ഇവർക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ, കഷ്ടപ്പെടാൻ, അധ്വാനിക്കാനുള്ള ഒരാഗ്രഹമുണ്ട്, അതിന് തയ്യാറുമാണ്. അതുകൊണ്ട് നിർബന്ധമായും ഇവരെ നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കണം. अब इन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाकर पार्लियामेंट पे भेजना यदि किसी की जिम्मेदारी है तो आप लोगों की जिम्मेदारी है, आप कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है. और मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप लोगों ने मिसेज अश्विनी को यहां से विक्ट्री दिलाकर पार्लियामेंट में भेजा तो इनकी विक्ट्री के बाद मैं स्वयं यहां पर आप सभी का वेलकम करने के लिए आऊंगा, अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए आऊंगा. ഇവരെ വിജയിപ്പിക്കേണ്ടത് അത് ആരുടെയെങ്കിലും ഉത്തരവാദിത്തമാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഉറപ്പു തരാം, ഇവരെ നിങ്ങൾ വിജയിപ്പിച്ച് പാർലമെന്റിലേക്ക് അയച്ചാൽ ഇവരുടെ വിജയാഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഞാൻ നേരിട്ട് കാസർഗോഡ് എത്തുമെന്ന് പറയുന്നു.